ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੂ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਖਾਲੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੈਣ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਮਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਹਿਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਾੜ ਤੋਂ ਮੰਡਾ ਵੈਲਕਮ बैक जी, अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है फिर साढ़े देखने वाल तमाम बहन भाई का उम्मीद करने साढ़े देखने वाल तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अलहमदुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आएंगे जी। जी तुम ठीक ही देख रहे हो, मिस्त्री नहीं लगे होने, बस दो मजदूर ने गे। एक तो मेरा खालू लगे हुआ, दूसरा बकलम खुद मैं, क्योंकि मैनू ही अज इन्हें काम करना पैना क्योंकि मिस्त्री तो आया नहीं है। मैं खालू ने बुलाया, मैं कि तुम आओ तो आप इन्होंने नींह के थलों काम शुरू करिए, क्योंकि इन्हें दीवार बनवानिया ने ना, थलों नींह का काम पहले जरूरी है। मैनू खुद जाना पे सुबह सुबह इन्हें फोन बंद आ गया, क्योंकि इन्होंने को बिजली का नहीं ना उत्थे इंतजाम, सोलर से कभी कभी चार्ज करते हैं कि सुबह सुबह नहीं किया फोन उत्थे चार्ज। हाँ उस वजह तो बंद आ गया। और अबू जान सुबह कॉल कर करके फिर अबू जान ने मैनू भेजा, मैं जाके ना लै आया। वैसे सुबह सुबह मिस्त्री ने भी बड़ा धोखा दे दिता। अज तो उन्हें ना लिया होया सीगा कि असीं आ जावांगे, दो ही मिस्त्री ने, दो मिस्त्री लाने ने कि 2 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला फिर काम जो ना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों ने सुबह सुबह पता है सानू की लारा लाया है कि और सुबह के दिन तक खलो जाओ, साडा एक दिन का काम रहिंदा। अबू जान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम सुबह दिन ते रुक जाने आगे। उतों तक मैं अबू जान ने कहा फिर असीं ना नीहां दा कोई सैटअप कर ली। सुबह मिस्त्री आ भी गया तो उन्होंने बैठे रहना जितना तक नीहां नहीं सीधियां होणियां। हुण काफ़ी व्यूवर परेशान हो रहे होने ने, असन ना इत्थों नींह चकवानी चाहिए सीगी, इधरों नींह चकनी सीगी ते परों कित्थे खट्टी जा रहे नेगे। दरअसल मैं कुछ दिन पहले भी तुहानूं दस्सिया सी, जिन्ने क मेरे को पैसे आए ने ना दीवार बनावन वास्ते, उन्होंने पैसे के अंदर अंदर ही मैं जी दीवार कंप्लीट करवानी हैगी, काम भी मजबूत करवाना है। तो तुसीं परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला असीं देखिया जे बड़ा ना मजबूत काम होया। वैसे तो इहदे थल्ले असीं देखिया हैगा किन्ने वड्डे वड्डे सुराख नेगे, इन्हां दा भी बड़ा हल कर लैने आगे। तो उत्थों उत्तों ना जिवें वाशरूम की नींह चक्की सीगी, उत्थों नींह चक्कन लगे आगे। तो जी पिछली दीवार हैगी इहदा भी मैं तुहानूं दसना की करनगे अंकल होरी। मैं अंकल होरां नूं मशवरा दित्ता, दीवार उत्थे पक्की तो उत्ते बना लेने, वो 4 इंची की दीवार होनी एक एक इट की। तो उनकी बैक साइड तो तुसीं ना कच्ची दीवार है, इनू भी आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट कर लिया। जिवें कि इन्होंने साल लग जाए, 6 महीने लग जावन। एक ट्राली मिट्टी स्टाल ही जो देखिया कि कोल पैसे नेगे तो उन्होंने इत्थे ला के गारा बना के ते थोबे लाई रखे बैक साइड तो, वो बड़ी ना मजबूत दीवार बन जानी, पक्की दीवार बन जानी हैगी। मतलब कि डबल डबल दीवार बन जानी ने। एक बारी तो चलो पर्दा हो जाएगा ना इधरों 4 इंची वाला, तो इन्हें चोरी चकारी तो बड़ा इन्होंने बचत हो जाएगी। फिर हाँ फिर जो है उत्ते भी इतों मिट्टी चक के और ला के तो थोबे लाई रखे करनगे। और दीवार नाल पिछे है भी बड़ी मजबूत बन, मतलब कि जिवें उन्होंने कमरे की दीवार तुहानूं दिखाई ना कच्ची बनी हुई हैगी, उस तरह कच्ची दीवार जी इत्थे बन जानी हैगी। तो अंदरली साइड तो पक्की दीवार होगी, बाहरली साइड तो कच्ची दीवार होगी, बड़ी मजबूत दीवार बन जानी। हुण जी सब तो वड्डी परेशानी बन रही हैगी कि थल्लों ना जमीन नरम हैगी, इहदा की हल किया जाए। यह दुरमड़ किस वास्ते हैगा, इहदे नाल कोई कुटाई करने आ गए, पहले मैं कुटाई वास्ते ही आया आ गया। यह देखो कितनी नरम जमीन हैगी, इतनी इतनी थल्ले लै रही हैगी मिट्टी। इस तरह कुटाई करके फिर इहदे ते सिटनी हैगी जी। ओ जी रोड़ी कुट्टी भी, ओ रोड़ी कुट के सिट के, मतलब जो लगे कि थल्लों पक्की जगह होगी, फिर रोड़ी की कुटाई होगी। रोड़ी की कुटाई करके उनके उत्ते फिर पानी छिड़कांगे। अगर किधरों फिर भी नरम जमीन हुई तो उत्थे पानी थल्ले लवेगा, अगर पानी थल्ले लथा तो उस जगह ते फिर और ज़्यादा कुटाई करांगे, मतलब कि पक्का काम करांगे। वैसे लंघी तो बड़ी थल्ले मिट्टी पई हैगी, पक्की हो जाएगी जगह, टेंशन नहीं बननी, मतलब दीवार जी गिरन का कोई खतरा नहीं होगा। वैसे तुहानूं मैं गारंटी दे रहा, असन नहीं थोड़ा बहुत इन्हां कम्मां दा अंदाज़ा हो गया है। तुहानूं मैं साल बाद ही आके दिखावांगा दीवार जी इत्थों हिलेगी नहीं, इतना मैनू पता है। जिन्ना मैं मजबूती ना अकलमंदी ना काम कराने लग्या, मतलब कि पक्का काम होएगा इंशाअल्लाह। इन्नी नरम जमीन हैगी, देखो कितनी थल्ले लैंदी जा रही है इस जगह तो ना, बिल्कुल इन्ना थल्ले लैगी। गर्मी हुण फील हो रही हैगी। ओए होए होए, जूटी जी लाई है ना, एक आ छाले बने उसे भी पटी गए नत्था तो,
ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਤਨੀ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋੜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨਾ ਰੇਤ ਵਾਲਾ 2 ਰੇੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੰਜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਸਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆਈ ਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਜ਼ ਕੇ? हाँ घट है ये कहानी हुई है। हाँ ये इतनी कबड्डी है, इतनी कबड्डी है। हाँ ते बाबा जी नूं थोड़ा जिहा ना बस तजर्बा हुंदा ना, मंजियां उड़दे रहिंदे ने एक साइड तो ना ही इंदी वड्डी हैगी, इन्नी की वड्डी है खैर कहानी ठुकी हुई हैगी, मतलब कि मंजी थोड़ी निंगी है। हाँ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਜੀ 2 ਰੇੜੇ ਰੇਤ ਦੇ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ 1 ਰੇੜਾ ਹੋਰ ਸਟਵਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਰੇੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਸਟਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। तकरीबन इस तरह लेवल हो रही हैगी। यह जगह नरम हुई पी क्योंकि इत्थे और उत्ते मिट्टी सिट्टनी पी, अगे नीवी जगह सीगी, इत्थे और मिट्टी सिट्टी हैगी कि जिन्ना उनदे लेवल हो जाए, कुटाई हो के ना अच्छी तरह उनदे लेवल हो जाएगी। ये पहले नहीं सीधी करने, उस तो बाद फिर इत्थे जिहड़ा मिट्टी लेवल करांगे। इत्थे सोचते हो गए ढेर मिट्टी दे कित्थों आए नेगे, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਚਾਚੂ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮਿੱਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟਵਾ ਕੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਤੋਂ ਕੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵੈਸੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਤੋਂ ਕੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰੋੜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। नींद ही थल्लों अच्छी तरह कुटाई कर ली हैगी, तो इस तरह होने ते रोड़ी जी ये सिट लैने आ गए। तो उधरों फोन जो मेरा इनकी बैटरी खराब हुई खलोती, पता नहीं की इशू बनया खड़ा। 1% इनकी बैटरी हैगी, हुण जाके चार्जिंग ते लाया 1% उत्ते बैटरी जा ही नहीं रही हैगी, पता नहीं की इशू बनया खत्म। इनका भी हल कर लो, अब्बू की कॉल आईए घर उहदे नाल कोई मंजियां उन्होंने नाले नूं भेजिया, उन्होंने 500 रुपए च एक मंजी की उनाई ते नाल वाहन ही हुंदा ही वो उन्होंने मुकाई पट्टी वाली उन के देनी उन्होंने, वो भी मैं चल के देखना आ गया उन्होंने कोल बैक उन्होंने आवाज़ लेना आ गया। तो इनकी उत्थे केबल पई घर च, उनके तो की पता चार्जिंग तो हो जाए, केबल वगैरह का इशू ना आ रहा हो, इस वजह तो घर चलना चल के इनू ही थोड़ा बहुत चार्ज कर लेना आ गया। मैं आ रहा आ गया हुणे, चलो अंकल का बेटा ही नाल लग गया, हूँ तो सौखे हो जाएंगे थोड़े, मेरी जगह तो वो नाल लग गया है, ये थले सिट लेंदे रोड़ी। चलो जी मैं भी घरों चक्कर लाया मैं तो मंजियां जा उन्होंने लै बैठा तो मंजियां उना लिया। इस तरह वाहन लैके असीं उनवांदे ना, अपना वाहन होंदा ते फिर असीं देखा बाबा जान नूं उनाई जिहड़ी ना 500 रुपये देनी पैनी सी। उस तरह वाहन पट्टी वाला होना है, वो जो वाहन नहीं होना, दूसरा होंदा पट्टी वाला चौड़ा वाहन, उनदे नाल उनाई करके दे रहे हैं 500 रुपये सिर्फ। बड़ी सस्ती पै जानी एक मंजी, 4 मंजियां हुण हालने आ गए नवियां। घर आए नूं जी मैनूं काफ़ी टाइम हो गया, फोन जिहड़ा तुहानूं दस्सिया सी उन्हां मसला जिहा बणिया खत्ता, चार्जिंग 1% उत्ते हो ही नहीं रही, तो जिहड़ी अगे होई होई सी उहदे उत्थों ही वीडियो बनाईए बंद हो गया, हुण बिल्कुल चार्जिंग हो नहीं रहा। वैसे शो करांदा हैगा कि चार्ज हो रहा है, लेकिन पता नहीं करंट अगे बैटरी में कोई इशू है, जो भी हैगा वो देख लैंने ना, चलना जाके शहर होंदा कोई चार्जर वगैरह देख आना, अगर चार्जर ना नवें नाल किसी ना चार्जिंग होंदा तो उन्होंने करा लेने आगे। बाकी जिवें तुहानूं दस्सिया सी अंकल होरी जेहड़े ना मंजियां हुण रहे नेगे, ਇਹ देखो इन्होंने 500 रुपए की मुकाई हैगी है वाली, इस तरह की पट्टी ला के कोई भी इहदे डाउन जी अपने को लैके पानी, बाकी 500 रुपए च हैगी उपरली पल्ली पट्टी इस तरह की ला रहे ने।
ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੈਨਲ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰੈਕਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਲਾਗ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਅੱਬੂ ਦੇ ਵਲਾਗ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਬੂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਾ ਵਲਾਗ ਨਹੀਂ ਆਵਣਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਫੋਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ मैं जाना शहर जा कोशिश करना अगर ट्राई करना कोई चार्जर वगैरह नवा लाया, अगर चार्जिंग होता ना ठीक है, अगर ना होया तो फिर ये विलाग ही नहीं आना तुहाडे तक। अगर ठीक हो गया तो फिर तुहाडे तक विलाग पहुंचेगा, क्योंकि अद्धा विलाग तो उंदे च ही है ना। हाँ जी, तो शहर में गया सी, शहरों जाके ना नवा चार्जर ले आया आईफोन का। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਸੀ ਕੇਬਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਪ ਸੀ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, 2 ਕੇਬਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਅਡਾਪਟਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 20 ਵਾਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੀ 20 ਵਾਟ ਹੈ। 20 ਵਾਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਵਾਟ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈਫੋਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਵੇ 20 ਵਾਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 20 ਵਾਟ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ 1 ਵਾਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ 20 ਵਾਟ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ अच्छा चार्जर ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਸੀ ਕੇਬਲ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਆਈਫੋਨ ਨੇ ਸਪੋਰਟਡ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉਧਰ, ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਖਾਲੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਲਵਾਂ। 4 ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ 4 ਪਾਈ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ 4 ਨਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ 3 ਹੀ ਨਵਾ ਲਈ, ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਵਾਹਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਣਵਾਣੀ ਪੈਗੀ। ਇਤਨਾ ਵਾਹਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਸਾਨੂੰ 1 4 ਪਾਈ ਦਾ ਆਣਾ ਸੀਗਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਮਿਸਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਉੱਤੋਂ ਰੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹਿ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਰੋੜੀ ਵਗੈਰਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੁਰਮਣ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਟਾਂ ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਤਾਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਬਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ, ਥੱਲੇ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੈਣ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੁਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਿੱਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੁੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੁਰਾਖ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਦੁਰਮਣ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋੜੀ, ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਥੀ ਜਗ੍ਹਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਤੋਂ ਕੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਰੋੜੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੜਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਰੁਮਣ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਭਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪਕਾਈ ਹੈਗੀ। ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਹਿਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਰਾੜ ਪਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੇਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਮਰਾ। ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਮਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਹਿਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਾੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਤਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਤਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਦਰਾੜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇੱਟ ਲੱਗੀ, ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਖਾਲੂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨੀ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚਾ ਟੋਟਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਡਬਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਨੀਆਂ ਆਹਿਸਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਬੇ ਹੀ ਲਾਣੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ 4 ਇੰਚੀ ਦੀ ਪਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਬਸ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਤਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਤਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਘਾਸ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਬੜਾ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਰਹਾ। ਤੇ ਵੀਵਰ ਕੀ ਕਹਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਾਇਰਾ ਕੋਲ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਟੀਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਸੈੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਖਾਲੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਅਦਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਕੁੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਲੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਾਸ ਵੱਢਣ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਸਲਾਂ ਘਾਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਤਨਾ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਘਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਬੱਕਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡੇ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਕਾ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਢਣਾ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਓ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਢੂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਬੜਾ ਘਾਸ ਖੜਾ। ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਹੋਇਆ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੈਂਸਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ
ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੱਟਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਚੱਕਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਘਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਂਗੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ, ਹਿੱਲੇ ਜੁੱਲੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿੱਗੇ ਡੁੱਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੋੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਕੁਟੀਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਓਕੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਵਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਣੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਵਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਲੇਪਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਬਾਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਛੱਤ ਪਵਾਵਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ 4 ਪਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਸ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ 4 ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਵਣੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 17-18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉੱਥੋਂ ਨੂਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਨੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਫਿਰ, ਪੇਚਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਤਬੀਅਤ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇਤਨੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਘਾਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੀਬੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜੀ 1 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1 ਨੰਬਰ ਜਿਹਾ ਘਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਕਿਤਨਾ ਦੂਰ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਸ਼ਪਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਣਿਆ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਜਿਹਾ ਘਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਘਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਕੱਲ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੀ ਮਾਣੂ ਸ਼ਾਨੂ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਕੰਨ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੱਕਰੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੱਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਧਰੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੋਂਡਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਕਰਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐ ਮਾਨੋ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਲਾਗਰ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਊਟ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਰੀਖੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ ਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। ਪੇਟ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਿਲਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ 1 ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ 3 ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਜੀ ਲੈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਗੋਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਸਾਨੀ ਪਾਣੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਅੰਕਲ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੁਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸਲ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਥੋੜਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਅੱਜ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂਗੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਪਲੀਆਂ ਕੁਛ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸਪਲੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3 ਸਪਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਛੱਡਣ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਕੋ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਫੇਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਟੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅਨਕਰੀਬ ਦਾਖਲਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਏ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 6ਠੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਹਰੂਨ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਮਰੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਰੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਛੀ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਆਂਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਨ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰਾ ਪਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨੇਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵੀ 70,000 ਰੁਪਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਫੋਨ ਘਰੇ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਾ ਕੇ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲਈ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।